Yes. So thank you everyone. Thank you the fifth semester for attending my class on Hind Swaraj. This is my third and perhaps my last class on Mahatma Gandhi's Hind Swaraj, which is of course a detailed text in your Bardhaman University prescribed syllabus. So in the previous two classes, I have discussed about some important points as mentioned in Hind Swaraj, and they are the basic socio-political context in which Hind Swaraj is written. Hind Swaraj or Indian Home Rule is written in 1909 by Mahatma Gandhi in his native language Gujarati, and it was banned by the contemporary British officials in India, and they banned it as a seditious text in the British India. It's a provocative text according to them. But the English edition, surprisingly, was not banned. Because why? Because you all know that English is an exclusive language for the sahibs and for few elite class of people in India. But Gujarati is a native tongue for many Gujarati people. So they banned the Gujarati edition but not the English edition. I have discussed about the central ideas as mentioned by Gandhiji in Hind Swaraj, and they are: first, Gandhiji of course talked about elaborately about the malice and the vices of the modern civilization. The text is basically primarily a critique of the modern civilization, and according to Gandhi, the British rule in India is turning India into an irreligious country, that is a country without any kind of faith, any kind of spiritual belief. So Gandhi here actually is not talking about religion in the conventional sense, but he's talking about a kind of eternal faith, religion which underlies all forms of religious faiths. And he is of the opinion that major movements like railways, like industries, and the emergence of the new elite classes in India, like lawyers and doctors, only led to the impoverishment of the country. They do not provide any kind of development to the country. And he argues that these elite people have accentuated the division between the Hindu and the Muslim. Then he goes on in talking about the English educational system. He called it as a false education. That is an education without any form of consciousness, an education that do not help to create the spine. Education and he said the basic aim and objective of this education, the basic aim of the education should be to bring our senses under our control. So Gandhiji created a very moral purpose of education. Then of course Gandhi talked about Swaraj, the conception of the Swaraj in the Hind Swaraj. Swaraj is basically how do we rule ourselves. So he created a kind of symbiotic relationship between Swaraj as self-rule, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, and Swaraj as home rule, স্বায়ত্ত শাসন, দেশের স্বায়ত্ত শাসন এবং নিজেকে শাসন, এই দুটোকে একটা জায়গায় তিনি আনতে চেয়েছেন. And he always strongly believes on community building, that is creating communities, helping people, and of course one people helping other communities of people. So it's the kind of interactive platform. So Swaraj for Gandhi is always a kind of interactive and participative movement. Home rule is basically that the Indian people would achieve would be true only to the extent that they are successful in being self-ruling individuals. So home rule is very much connected with the conception of the self-ruling. তুমি নিজেকে শাসন করতে পারলেই তবেই দেশকে শাসন করতে পারবে, এটাই ছিল গান্ধীজির আইডিয়া. So in order to achieve all these things, Gandhiji observed some forms of moral behavior. According to him, you should observe perfect chastity. You should adopt voluntary poverty. I've talked about the conception of the voluntary poverty. You embrace poverty though you are not a poor man. And then you should follow the path of the truth and cultivate fearlessness. Regarding the conception of the Indian nationhood, I've talked about that there is always a kind of question that whether India is really a nation or not.
আমি আগের দিন একটু বলছিলাম, ডিসকাস করছিলাম যে ভারতবর্ষ সত্যি জাতি কি জাতি নয়। দ্যাটস a big time question. What's the basic definition of a nation? Definition of nation proposes that when a certain amount of people they gathered under a single territory by means of the same religious faith, by means of the same language, common language, either common religious faith or common language or some form of common notion of brotherhood or common notion of nationhood, এগুলো কোনোটাই ইন্ডিয়াতে কোনোদিনই এক্সিস্ট করে না। ইন্ডিয়াতে কোনো কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, আমরা শুধুমাত্র হিন্দি বলি না, there are 24 official languages. We don't have any kind of common faith. For example, in England it is Christianity, or in Pakistan it is Islam, but in India there are multiple faiths, and hence India is called a subcontinent. একটা উপমহাদেশ বলা হয়, শুধুমাত্র একটা দেশ নয়, almost a subcontinent. And this variety, this kind of I would say this form of multiculturalism is actually the strength of India. ভারতবর্ষের এই যে বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিভিন্ন জাতির মানুষ এই যে একটা দেশের মধ্যে মিলিত হচ্ছে, এটাই অ্যাকর্ডিং টু অলসো গান্ধী ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ। কিন্তু ইন্ডিয়াকে কনভেনশনাল ব্রিটিশ নোশন অফ নেশন দিয়ে বলা যাবে না। বলা যাবে না যে ইন্ডিয়া ইজ নট আ নেশন, যেটা অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটেনরা বলতো। And Gandhiji said the principle of non-interference in one another's religion is the basic cornerstone of Indian secularism. Non-interference in another's religion. আমি অন্যের ধর্মেতে ইন্টারফেয়ার করব না। সেকুলারিজমের আমি আগের দিন বলছিলাম ভারতবর্ষের সেকুলারিজমের যে ব্রিটিশ ব্যাখ্যা, ব্রিটিশ কনসেপশন অফ নোশন অফ সেকুলারিজম ইজ বেসিক্যালি দ্যাট, it's basically that the government is religion blind, মানে গভর্নমেন্ট দেখবে না, গভর্নমেন্ট রিলিজিয়নের প্রতি অন্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষের এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ভারতবর্ষের নিয়ম হচ্ছে সেকুলারিজমের, the government will respect all form of religion and one class of people will not interfere with another's version or another's idea of religion, another's worship. তারা কখনো ইন্টারফেয়ার করবে না। When Gandhi talked about the vision of an alternative society, he said that every man should follow a mode of conduct, a path of proper conduct, and he should follow the path of the duty. And in this conception of duty, I have talked about Gandhiji's conception of the deontological ethics. মাথায় রাখবে, আমি আগের দিনে বলেছি, আবার বলবো, গান্ধীজি ফার্দার অ্যাডস দ্যাট moral behavior is nothing but to attain mastery over one's mind. নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার অ্যাকর্ডিং টু গান্ধী। সো গান্ধী's idea of the deontological ethics I have discussed in my previous class, deontological ethics. It's actually the idea of the Immanuel Kant, another famous German philosopher. What is deontological ethics? আমি আগের দিনই বলেছিলাম, it's an ethical theory that the morality of an action should be based on whether that action itself is right or wrong under a series of rules rather than based on the consequences of the action. The morality of the action should be based on the action itself. আমি ক্লাসের মধ্যে কোনো একটা ছাত্রকে মারলাম, চর, ছাত্রের গায়ে লাগলো, ছাত্রের কিছু হলো না, ছাত্র বলল যে স্যার আমাকে মেরেছে, আমার কোনো শাস্তি হলো না। ছাত্রকে চর মারলাম, ছাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, আমাকে বাড়ির লোক সবাই বললো যে খুবই খারাপ কাজ করেছো, কলেজ থেকে রিভিউ করা হলো, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। গান্ধীজি বলবে দুটোই সমান দোষী। তুমি যদি ছুরি চালাও বাড়ির মধ্যে, তুমি ফাঁকা বাড়ির মধ্যে ছুরি চালালে কেউ নেই চারিদিকে, সেটাও খারাপ কাজ। আর যদি তুমি ছুরি দিয়ে কাউকে মারো, হয়তো আমি অনুপ্রীতিকে খুন করলাম ছুরি দিয়ে, সেটা যতটা খারাপ কাজ, বাড়িতে ছুরি চালানো ততটাই খারাপ কাজ। দ্যাটস দ্য মেইন। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আমাকে না বলছি আর কি, এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, প্রত্যেকটাই এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি, কোনোটাই আসল নয়। বলো বলো। না স্যার ইটস ওকে, আমি সেটাই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো দ্যাটস দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ডিওন্টোলজিক্যাল এথিক্স। এটাই ডিওন্টোলজি, মানে কাজটাকে জাজ করা হবে
শুধুমাত্র কাজটার অ্যাকশনকে দেখে, এরকম নয় যে কাজটা কি কনসিকোয়েন্স কি ফল হয়েছে, তুমি কাজটাকে শুধু কাজের মতো করে জাজ করো, ঠিক কাজটা ভুল না ঠিক, তুমি দেখতে যাও না কাজটার পেছনে মানে তার কনসিকোয়েন্স গুলো, ফল না দেখেই কাজকে জাজ করা সম্ভব। দ্যাটস গান্ধীজির কনসেপশন অফ দ্য এথিক্স। বুঝতে পেরেছো? বেশ, হয়ে গেল রে। সো এই হচ্ছে মোটামুটি গান্ধীজির ইম্পর্টেন্ট কথা, যেটা গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজে বলেছেন। এবার আগের দিন আমি একটু ডিসকাস করছিলাম যে আরেকটু যদি আমরা টেক্সটের দিকে তাকাই, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এগুলি বেসিক্যালি বলেছেন, তাহলে আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো দেখতে পাবো। তাহলে আমরা যেটা করবো, হিন্দ স্বরাজের একবার টেক্সটটা খুলি এবং কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার দেখি। আচ্ছা, খুবই হিন্দ স্বরাজের ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটা, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ স্বরাজ, চ্যাপ্টার নাম্বার 4। এখানে যদি দেখার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে এই জায়গাতে আছে, দাঁড়াও বলছে রিডার মানে প্রাণজীবন মেহতা প্রশ্ন করছে, হ্যাভ নাও, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো, প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। I have now learned what Congress has done to make India one nation, how the partition has caused an awakening. They're talking about the famous partition of the Bengal, যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিরাট একটা আন্দোলন হয়েছিল, and how discontent and unrest have spread through the land. I would now like to know your views on Swaraj. I fear that our interpretation is not the same as yours. তোমার স্বাধীনতার ব্যাখ্যা is not same as us. And editor Gandhiji said, it is quite possible that you do not attach the same meaning to the term. You and I and all Indians are impatient to obtain Swaraj. We are all impatient, odhoirjo Swaraj ante, but we are certainly not decided as what it is. আমরা জানি না এটা কি। To drive the English out of India is a thought heard from many mouths, but it does not seem that many have properly considered why it should be so. কেউ জানে না যে কেন এটা করতে চায়, why it should be so. I must ask you a question. Do not think that it is necessary to drive away English if we get all we want. I must ask you a question. Do not think that it is necessary to drive away English. ধরা যাক আমি ইংলিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিলাম, তাহলে কি আমরা সব পাবো? আমরা যদি সবকিছু পাই তাহলে কি আমরা ইংলিশকে ভারতবর্ষ থেকে মানে মানে তাড়িয়ে দেবো? তখন রিডার উত্তর দিচ্ছে, I should ask of them only one thing, that is, please leave our country. তাকে একটা জিনিসই বলবো, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। If after they have complied with this request, তারা যদি রিকোয়েস্ট শোনে, their withdrawal from India means that they are still in India. After that they have complied this request, their withdrawal from India means that they are still in here, still in India. I should have no objection. যদি তারা উইথড্র করে চলে যায়, উইথড্রলের পরে, অফিসিয়াল উইথড্রলের পরেও যারা যদি ইন্ডিয়া থাকে, আমার কোনো অবজেকশন নেই। মানে অফিসিয়াল যদি উইথড্রল ব্রিটিশদের হয়, then we would understand that in their language the word gun is equivalent to remain. তাহলে আমি বুঝে নেব যে তাদের ডিকশনারিতে চলে যাওয়া মানে আমাদের ডিকশনারিতে থেকে যাওয়া, অপোজিট। তখন এডিটর বলছে, well then let us suppose that English have retired. ধরা যাক ইংলিশরা ভারতবর্ষই থাকলো, রিটায়ার করে গেল, তারা কোনো আর মানে কোনো অফিসিয়াল জায়গায় থাকলো না। What will you do then? রিডার বলছে, that question cannot be answered at this stage. The state after withdrawal করার পরে, মানে সাহেবরা যদি withdrawal করে, will depend largely upon the manner of it. As you assume they retire, it seems to me we shall keep their constitution and shall carry on the government. যদি তারা রিটায়ার করে তাহলে তাদের তৈরি করা কনস্টিটিউশন আমাদেরকে মানতে হবে, এবং তাদের তৈরি করা গভর্নমেন্ট কি আমাদেরকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। If they simply retire for the asking, we should have an army, etc. যদি তারা রিটায়ার করে, রিটায়ার করা মানে আমাদেরকে তাদের আর্মির গুলোও চালাতে হবে, রেডি এখান আমাদের সেই আর্মি দরকার। We should therefore have no difficulty in carrying on the government. আমাদের অসুবিধা হবে না, কারণ তাদের তো একটা সিস্টেম রয়েছে। এবার এডিটর বলছে, you may think so, I do not. তোমার কি মনে হতে পারে, আমার এটা মনে হয় না, কারণ আমি মনে করি
ভারতবর্ষে যদি ব্রিটিশকে দাঁড়াতে হয় তাহলে ব্রিটিশদের তৈরি করা সিস্টেম দাঁড়াতে হবে। এটাই ছিল গান্ধীজির মূল বক্তব্য, যে আমি যদি মনে করি কালকে রাতারাতি হঠাৎ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তার মানে কোনো ব্রিটিশ ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ডসকে থাকলো না, তা নয়। ব্রিটিশদের তৈরি করা সিস্টেম, ব্রিটিশদের তৈরি করা কনস্টিটিউশন, তাদের তৈরি করা পার্লামেন্টারি সিস্টেম, এগুলো সবকটাই আমরা ক্যারি করছি, ইনফ্যাক্ট এখনো করছি। আজকে 2020-তে দাঁড়িয়েও করছি। আমরা যে কনস্টিটিউশনটা তৈরি করেছি সেটা অনেকাংশে আয়ারল্যান্ডের কনস্টিটিউশন, ইংল্যান্ডের কনস্টিটিউশন, অবশ্যই এটা আমেরিকান কনস্টিটিউশনের দ্বারা একটা ডিরেক্টভাবে ইনফ্লুয়েন্স। আমরা ফেডারেল স্ট্রাকচারে বিশ্বাস করি, কিন্তু যেটা এসেনশিয়ালি আমেরিকান, কিন্তু একটা বড় অংশে আমাদের কনস্টিটিউশন ব্রিটেন এবং অন্যান্য আয়ারল্যান্ডের কনস্টিটিউশন থেকে ধার নেওয়া। সো গান্ধীজি বলছেন, তুমি বিশ্বাস করলে, আমি এটা বিশ্বাস করি না, বাট আই উইল নট ডিসকাস দ্য ম্যাটার জাস্ট নাও। আই হ্যাভ টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন and that I can do well by asking you several questions. আমি তোমার সেই আনসারটা আরো অনেকগুলো তোমাকে প্রশ্ন করে উত্তর দিতে পারি। আমার পরের প্রশ্ন, why do you want to drive away English? কেন চাও? Reader, because India has become impoverished by their government, because India has been exploited by them. They take away our money from year to year. প্রচুর পরিমাণে মানি ড্রেনেজ হয়েছে, তারা নিয়ে চলে গেছে। The most important posts are reserved for themselves. তাদের জন্য সমস্ত অফিসিয়াল পোস্ট। We are kept in a state of slavery. আমাদেরকে প্রায় স্লেভ করে রেখে দিয়েছে তারা, বৃত্তসম। They behave insolently towards us and disregard our feelings. They behave badly with us and they disregard our feelings. Editor, if they do not take our money away, become gentle and give us responsible posts, would you still consider their presence to be harmful? যদি সতর্ক কিছু করলো না, টাকা নিয়ে গেল না, জেন্টলম্যান হয়ে গেল, আমাদের রেসপন্সিবল পোস্ট দিল, তোমাকে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া করে দিল, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, এই সমস্ত কোর্টের বিচারপতিরা তখন সবাই ব্রিটিশ হতো, তোমাকে করে দিল, তা সত্ত্বেও তুমি কি তাদের প্রেজেন্সকে হার্মফুল বলে মনে করবে? রিডার, দ্যাট কোয়েশ্চেন ইজ ইউজলেস। এই প্রশ্নটা ইউজলেস, কারণ ইট ইজ সিমিলার টু দ্য কোয়েশ্চেন whether there is any harm in associating with a tiger if he changes his nature. বলছে একটা বাঘের মতো ব্যাপার, যদি বাঘ তার প্রকৃতি চেঞ্জ করে ফেলে তাহলে কি তুমি বাঘের সঙ্গে থাকবে? such a question is sheer waste of time. এটা সময় নষ্ট হচ্ছে। when a tiger changes his nature, Englishmen will change theirs. যখন বাঘরা তাদের নেচার চেঞ্জ করবে, ইংলিশম্যানরা তখন করবে। this is not possible. এটা সম্ভব নয়। and to believe it to be possible is contrary to human experience. এবং এটাকে বিশ্বাস করা মানে আমরা এতদিন যা মানব অভিজ্ঞতা, মানে মানুষের অভিজ্ঞতা যা সঞ্চয় করেছি সেটাকে নেগেট করা। এডিটর, সাপোজিং উই অল গেট সেলফ গভর্নমেন্ট সিমিলার টু হোয়াট দ্য ক্যানাডিয়ান্স অ্যান্ড দ্য সাউথ আফ্রিকানস হ্যাভ, উইল ইট বি গুড এনাফ? সাউথ আফ্রিকা এবং ক্যানাডাতে সেলফ গভর্নমেন্ট দিয়েছিল ব্রিটিশরা, তাহলে তুমি কি রাজি হবে? রিড, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অলসো ইউজলেস। উই মে গেট ইট when we have the same powers. আমরা তখনই পাবো যখন আমাদের সেই ক্ষমতা আসবে। উই শ্যাল দেন hoist our own flag. এবং যখন আসবে তখন আমরা নিজেদের ফ্ল্যাগই আমরা তুলবো। as is Japan, so must be India. যখন জাপানে হয়েছে, ভারতবর্ষ সেরকম হওয়া উচিত। we must own our navy, our army, and we must have our own splendor. আমাদের নিজেদের আর্মি, আমাদের নিজেদের নেভি হওয়া উচিত, এবং আমাদের স্প্লেন্ডার আমরা নিজেরাই উপভোগ করতে চাই। and then will India's voice ring through the world. তারপরেই ভারতবর্ষের, পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতে ভারতবর্ষের ভয়েস রিং করবে, ইকো করবে। এডিটর, you have drawn the picture well. In effect, it means this: we want English rule without Englishman. You want the tiger's nature, but not the tiger. That is to say, you would make India English. তার মানে তুমি যেটা চাইছো, তোমার কথার মধ্যে পরিষ্কার, we want English rule without the Englishman. সমস্যাটা হচ্ছে তুমি ভারতবর্ষের থেকে ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাও, কিন্তু তাদের সমস্ত সিস্টেমই তুমি নিতে চাও, তাদের সমস্ত প্রভাবই তুমি নিতে চাও। ফলে আমরা একটা ভারতবর্ষ চাই, আমরা একটা ব্রিটিশ রুল চাই, কিন্তু কোনো ব্রিটিশরা থাকবে না সেখানে। অর্থাৎ আমরা ভারতীয়রা রুল করবো, কিন্তু ব্রিটিশদের মতো রুল করবো। তুমি ইউ ওয়ান্ট দ্য টাইগার্স নেচার, তুমি বাঘের প্রকৃতি চাও, মানে বাঘের মতোই একটা জিনিস চাইছো, বাট নট দ্য টাইগার, কিন্তু টাইগারকে চাইছো না। দ্যাট ইজ টু সে, ইউ উড মেক ইন্ডিয়া ইংলিশ। তুমি কিন্তু ভারতবর্ষকে আর একটা ব্রিটেনে পরিণত করতে চাও। and when it becomes English, it will be called not Hindustan but Englistan. This is not the Swaraj that I want.
গান্ধীজি বলছে এই স্বরাজ, এই স্বাধীনতা আমি চাই না। রিডার, I have placed before you my idea of Swaraj as I think it should be. Reader বলছে প্রাণজীবন মেহতা আমার যে idea of Swaraj আমি সেটা তোমাকে বললাম। If the education we have received be of any use, if the works of Spencer, Mill and others be of any importance, বিখ্যাত কয়েকজন সোশ্যাল সায়েন্টিস্টের নাম বলছেন, স্পেন্সার, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং আদার, তাদের যদি সত্যি লেখার কোনো গুরুত্ব থাকে, and if the English parliament be the mother of parliaments, কারণ সত্যি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গোটা পৃথিবীতে মাদার অফ পার্লামেন্টস, কারণ আমেরিকাও তো ব্রিটিশদের থেকেই স্বাধীনতা পেয়েছে এবং আমেরিকার একটা বড় অংশ কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকেই ধার নিয়েছে, আমেরিকান কনস্টিটিউশন, আমেরিকান কনসেপশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সবকিছু। কারণ মাথায় রাখতে হবে ব্রিটেন পৃথিবীর একটা বড় অংশ কলোনাইজ করেছিল, এবার তারাই ন্যাচারালি বিভিন্ন জায়গা থেকে চলে গেছে, অন্যরা স্বাধীনতা পেয়েছে, ঠিক আছে। এর ফলে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে ব্রিটেনের প্রভাব অন্যান্য দেশের কনস্টিটিউশনে, পার্লামেন্টে, ডেমোক্রেসিতে, পুরো স্টেট ক্রাফটে একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে। I certainly think that we should copy the English people, and this to such an extent, আমি মনে করি কপি করা উচিত, কিন্তু ততটা অবধি just as they do not allow others to obtain a footing in their country, সেরকম ভাবে যেরকম ভাবে তারা তাদের দেশে একজন মানুষকে ঢুকতে দেয় না। So we should not allow them or others to obtain it in ours. সুতরাং আমরাও আমাদের দেশে তাদেরকে ঢুকতে দেব না। What they have done in their country has not been done in any other country. তারা যে তাদের দেশে করেছে এটা কোনো দেশেই প্রায় কেউ করতে পারেনি। এবং মাথায় রাখতে হবে 1910-এ সত্যি ব্রিটিশরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই। এখন অনেক ধরনের সন্দেহের কারণ হতে পারে আফটার দ্য 1970s progress, আমেরিকান ড্রিম, রাশিয়ান রেভলিউশন, এইসবের পরে হয়তো অনেক ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু 1910-এ আনডাউটেডলি, আনপ্যারালেলি ব্রিটিশরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। It is therefore লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে তো ওই এটার পরেই তো লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের ওই অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের, হ্যাঁ, তারপরেই আস্তে 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 1956 মানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা এবং অন্যান্যদের পরে আস্তে আস্তে ঠিকই বলছিলে তুমি, লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে বলছিলে, আস্তে আস্তে ব্রিটিশদের প্রভাব তখন কমতে শুরু করেছে, তখন ইংল্যান্ডে জব মার্কেট কম, আস্তে আস্তে এই খারাপ ব্যাপারটা আসছে, যেটা আমেরিকান রাইজের ফলে তারপরে হয়েছে, ঠিক। Look back in 1956 এর টেক্সট আর এটা 1910 এর টেক্সট। So what they have done in their own country has not been done in any other country. It is therefore proper for us to import their institution. ফলে আমরা তাদের ইনস্টিটিউশনটা বড় করতেই পারি, না করতে উপায় নেই। ইনফ্যাক্ট যদি একটু ক্লোজলি দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ইনস্টিটিউশনই কিন্তু আমেরিকা বা ব্রিটিশ থেকে কপি করা। ফর এক্সাম্পল CBI, Central Bureau of the Investigation, have this copied from has been totally copied from the conception of the FBI, Federal Bureau of the Investigation. এরকম প্রচুর নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্ট ওদের নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্ট দিয়ে কপি করা, মানে কোন কোন ইনস্টিটিউশন ক্রিয়েট করতে হবে সেগুলো প্রত্যেকটাই আইডার ব্রিটেন বা আমেরিকা হতেই হবে, কারণ এরাই ওল্ডেস্ট বলা যেতে পারে কনস্টিটিউশনাল সিস্টেম, এরাই প্রথম তৈরি করেছে। দেশের মধ্যে যে কোনো ধরনের প্রপার সিস্টেম এই আমেরিকান বা ইংলিশরা তৈরি করেছে। এখনো আমাদের সিবিআই এর কোনো সাইকোলজি ইউনিট নেই, কিন্তু আমি একটু মাইন্ড হান্টার দেখছিলাম, এফবিআই এর বিহেভিয়ারাল সায়েন্স ইউনিট 1970s এস্টাবলিশ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ফলে সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, সেটা হাইকোর্ট হোক, সুপ্রিম কোর্ট হোক, জুডিশিয়ারি সিস্টেম হোক, পলিটিক্যাল মেশিনারি হোক, প্রত্যেকটাই আইদার ব্রিটেন বা আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশ থেকে কপি করা, করতেই হবে, কিছু করার থাকে না, ঠিক আছে। কারণ তারা অনেক আগে তৈরি করেছে এবং সেই সিস্টেমটা তো মানে সেরা, মানে সেই সিস্টেমটা তো তারা যেটা তৈরি করেছে তার যে লংজিভিটি বা তার যে এবিলিটি, তাই নিয়ে তো কোনো ডাউট নেই। সো বাট নাও আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ভিউজ। এবার বলছে আমি তোমার ওপিনিয়ন জানতে চাই। তখন এডিটর বলছে গান্ধীজি, there is need for patience, ধৈর্যের দরকার। My views will develop of themselves in the course of this discourse. আলোচনা করতে করতে ডেভেলপ করবে। It is as difficult for me to understand the true nature of the Swaraj as it seems to you to be easy. বলছে আমার পক্ষেও স্বরাজের ডেফিনেশন দেওয়া খুবই মুশকিল, যেরকম তোমার কাছে এটা বোঝা খুব মুশকিল, আমার কাছেও ডেফিনেশন দেওয়া খুব মুশকিল। I shall therefore
for the time being content myself with endeavoring to show what you call Swaraj is not truly Swaraj. আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, তুমি যেটাকে স্বরাজ বলছো সেটা আসলে স্বরাজ নয়। এরপরে গান্ধীজির সামনে ট্রু কন্ডিশন অফ ইংল্যান্ড নিয়ে একটু আলোচনা হবে, যে কিভাবে ইংল্যান্ড ইজ দ্য মাদার অফ দ্য অল পার্লামেন্টস। গান্ধীজি বলছেন দ্য কন্ডিশন অফ ইংল্যান্ড অ্যাট প্রেজেন্ট ইজ পিটিয়েবল, বলছে খুব খারাপ। I pray to God that India may never be that plight. That which you consider to be the mother of parliaments is like a sterile woman and a prostitute. বলছে তুমি যাকে বলো যে mother of all parliaments, she is almost like a sterile woman and a prostitute. সে আর mother নেই, সে almost even prostitute ট্রান্সফর্ম হয়েছে। But these are harsh terms, এটা খারাপ কথা আমি বললাম, but exactly fit the case. কিন্তু সত্যি এটা, that parliament has not yet of its own accord done a single good thing, একটা ভালো কাজ করেনি। Hence I have compared it to a sterile woman. The natural condition of the parliament is such that without outside pressure it can do nothing. বাইরে থেকে প্রেসার ছাড়া কিচ্ছু কাজ করতে পারে না। It is like a prostitute because it is under the control of the ministers who will change time to time. কয়েকজন মন্ত্রীরা এই পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। গান্ধীজি হয়তো এখন বেঁচে থাকলেও মানে খুবই দুঃখ পেতেন, কারণ ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভায় পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে চিরকালই পার্লামেন্ট মানে কয়েকটা পার্টি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের মন্ত্রীরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এরকম নয় যে পার্লামেন্ট সবসময় মানে নিজের মতো করে চলতে থাকে, জনগণের কথা খুব ভাবে। So today it is under Mr. Asquith, tomorrow it may be under Balfour, same here. আমি অন্তত 2020 সালে দাঁড়িয়ে এইটার কোনোভাবে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। আমি আমার ছোট জীবনে অনেক ধরনের গভর্নমেন্ট কি আসতে দেখেছি, যেতে দেখেছি, সবাই মোরলেস এক, আমি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। আজকে এ, কালকে সে। So reader বলছি, you have said this sarcastically. The term sterile woman is not applicable. The parliament being elected by the people must work under public pressure. This is quality. বলছে যে যারা লোকেরা যারা এই পার্লামেন্টের মেম্বারদেরকে ইলেক্ট করেছে তাদের প্রেসারেই তো কাজ করে পার্লামেন্ট, এটাই তো কোয়ালিটি। But you were mistaken. Let us examine a little more closely. দেখি একটু পার্লামেন্ট। The best men are supposed to be elected by the people. The members serve without pay and therefore it must be assumed only for the public will. খুবই ভুল কথা। পার্লামেন্টের মেম্বাররা প্রত্যেকেই বেশ ভালো টাকা পায়। The members do not serve without pay. গান্ধী said the members serve without pay। তার কারণটা হচ্ছে তখন ইংল্যান্ডে মেম্বারদের, পার্লামেন্টারি মেম্বারদের কোনো মাইনে ছিল না, সত্যি ছিল না, কারণ দরকারও পড়তো না, কারণ যারা পলিটিক্যাল লিডার হতো তারা যথেষ্ট ভালো পরিবার থেকে উঠে আসতো। কিন্তু এখন যারা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, তার গান্ধীজির নিজের দেশেই মেম্বার অফ পার্লামেন্টের মাইনে রয়েছে, পেনশন রয়েছে এবং আরো কি কি যে সুবিধা রয়েছে, আর সেগুলো নিয়ে ডিসকাস না করাই ভালো। The electors are considered to be educated and therefore we should assume that they would not generally make mistakes in their own choice. The electors are educated. ভারতবর্ষের 543 জন পার্লামেন্টারি মেম্বারদের 35% এর ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে এখন 2020 সালে আমি বলছি। অনেকেই এদের গ্র্যাজুয়েশন পাস করেনি, আনলাইক ইউ পিপল। সো তোমরা গ্র্যাজুয়েশন পাস করবে, তোমাদের যারা শাসন করছে সেই পার্লামেন্টারি মেম্বারদের অনেকেরই গ্র্যাজুয়েশনের ডিগ্রি পর্যন্ত নেই। তুমি একবার সার্চ করে দেখো যে কত পার্সেন্টের গ্র্যাজুয়েশনের ডিগ্রি আছে, ক্লিয়ারলি বলে দেবে। নাও আমি তোমার এইচএস পাস কিনা সন্দেহ, অনেকে এইচএস পাস হয়। হ্যাঁ বলো। মানে আমার এটা অনলাইনে বলা উচিত হচ্ছে না কি জানি না। আমাদের যারা ইউপিএসসি ক্র্যাক করে তারা নো ডাউট মানে যথেষ্ট ট্যালেন্টেড হয়, ট্যালেন্টেডের থেকেও বড় কথা অনেক মানে খেটে পরিশ্রম করে সেই জায়গাটাতে যায়। যে কোনো চাকরি পেতে গেলে সেটা করতে হবে, কিন্তু তাদের ডিউটিটা কি হচ্ছে, বড় বড় পলিটিক্স নেতাদেরকে তাদেরকে গার্ড দিতে হয় টোটাল এটা। কিন্তু সেটা কি স্যার সত্যি মানে সেটা উচিত হওয়াটা? না, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে একদমই মনে করি না সেটা হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীরই যে সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেম মনে করে এটা হওয়া উচিত। কারণ পলিটিক্যাল সিস্টেম মানুষ মনে করে যে যে জিনিসটার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে জনগণ। এবার জনগণ যাকে ভোট দেবে ধরে নেওয়া হয় সে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সে সব থেকে বেশি রাইট ডিসিশনটা নেবে। এবার মুশকিলটা হয়েছে এখানেই আমি বলতে চাই যে পলিটিক্যাল পার্টির রেসপন্সিবিলিটির কথা। মানে অ্যাটলিস্ট ইউ শুড কনসিডার গুড পিপল টু প্রমোট। তোমরা যাকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে প্রমোট করছো
তোমরা যাকে মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এমএলএ হিসেবে প্রমোট করছো তারা যাতে শিক্ষিত মানুষ হয়, এই জিনিসটা প্রমোট করাটা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিদেরও একটা রেসপন্সিবিলিটি। এইখানটা কিন্তু পলিটিক্যাল মানে প্রায় সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি ভেরি আনফর্চুনেট টু ইনফর্ম যে তারা কিন্তু এই জিনিসটা কোনোদিনই মেনটেন করে না। একটা সময় তবু করা হতো, কিন্তু এখন একদমই করা হয় না। এর ফলে যেটা খুবই খারাপ ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে অধিকাংশ উইথ ক্রিমিনাল রেকর্ডস অ্যান্ড আদার থিংস তারা ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে চলে আসছে। আমি এই কথাগুলো অনলাইনে বললে হয়তো অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে, সেজন্য আমি মানে রেকর্ডই খুলে দেখিয়ে দিয়ে এই টপিক থেকে বেরিয়ে যাব। নাম্বার অফ ক্রিমিনাল, আপনাকে বললাম যে অনলাইনে এগুলো বলা হচ্ছে কিনা, কিন্তু ওই জন্যই আমি এগুলো প্রত্যেকটাই ব্যক্তিগত মতামত। আমাদের শিক্ষার মানটা তো সবসময় সব জায়গায় উঁচু থাকা দরকার, কিন্তু এক্ষেত্রে পলিটিক্যাল সিস্টেমটাই সব থেকে বেশি উঁচু হচ্ছে, শিক্ষাকে তার নিচে থাকতে হচ্ছে। অ্যাবসলিউটলি। এই যেটা হচ্ছে 2019 সালের রিপোর্ট, 25th of May 2019, nearly 50% MPs in new Lok Sabha have criminal records. 539 জন যারা উইনার, তার মধ্যে 233 জন এমপির ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্ট একদম প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলাম। ফলে বুঝতেই পারছো যে মানে কি অবস্থা আর কি, মানে এই হচ্ছে সিচুয়েশন আর কি। ঠিক আছে, 539 জনের মধ্যে 233 জন দে হ্যাভ ডিক্লেয়ার্ড ইন দেয়ার ওন ফাইল, মানে জিততে মানে কোনো একটা লোকসভাতে যেতে গেলে তো তাদেরকে একটা ক্রিমিনাল রেকর্ডের তালিকা দিতে হয়, সেখানে তারাই লিখেছে যে আমাদের 233 জনের ক্রিমিনাল রেকর্ড তাদের মধ্যে আছে। এবং আমরা যদি গড়ে দেখি যে দেয়ার ইজ অ্যান ইনক্রিজ অফ 4% ইন নাম্বার অফ এমপিস উইথ ডিক্লেয়ার্ড ক্রিমিনাল কেসেস সিন 2009। প্রত্যেক দিন বাড়ছে। 2009 পর থেকে প্রায় 44% ইনক্রিজ হয়েছে এমপিদের ক্রিমিনাল রেকর্ডে। ঠিক আছে, সেটা কেউ যখন জব পায়, মানে কোনো ছেলে বা মেয়ে, তখন খুঁটিয়ে দেখা হয় তার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা, এই জন্য চেক করা যায়। যেখানে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটা যার উপর ডিপেন্ড করে চলছে, সেটা তো আরো বেশি খুঁটিয়ে দেখা দরকার। একদমই তাই। আর কিছু বলবো না, ক্লাসটা কমপ্লিট হোক তারপর না। Right. Very good point. I fully do agree with you. When a new student or a new candidate gets a new job, তার খুব ভালো করে তার মেডিকেল চেক আপ হয় এবং খুব ভালো করে তাকে দেখা হয় যে তার কোনো মানে পুলিশ ভেরিফিকেশন, যেটাকে আমরা বলি, আমারও হয়েছিল, পুলিশ ভেরিফিকেশন হয় যে তার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ডস, পাস্ট ক্রিমিনাল রেকর্ডস আছে কিনা। এবং অনেকেই মানে দরকার হলে ঘুষ টুস দিতে হয় যদি ছোটখাটো ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে, যে কোনো একটা জায়গাতে ধরা যাক সাইকেলে ধাক্কা হয়েছে, যদি কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানে অনেককে আবার ক্রিমিনাল রেকর্ড না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ভেরিফিকেশন দেয় না। আমারই এক বন্ধুকে টাকা পয়সা দিয়ে নানা ধরনের সমস্যা যাকে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে মানে এখানে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মানে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হচ্ছে, এটাই হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেট টেল। এগেন ফাইন এনাফ। তো যাকে লেট আস কন্টিনিউ and end the class. Yes. So each thinks of its own little interest. It is fear that is now Gandhiji bolche such parliament should not need the spur of the petitions or any other pressure. A parliament অন্যান্য প্রেশার এবং অন্যান্য স্পারের কোনো প্রয়োজন নেই। Its work should be so smooth that its effects would be more apparent day by day. মানে এর এতটাই স্মুথলি কাজ করা উচিত যে প্রত্যেক দিন এই কাজ আরো স্মুথ হওয়া উচিত। But as a matter of fact, it is generally acknowledged that the members are hypocritical and selfish. পার্লামেন্টের মেম্বার, এখানে গান্ধীজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা বলছে, ভারতীয় পার্লামেন্টের কথা বলছেন না। Members are hypocritical and selfish. Each thinks of his own little interest. প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবে। এবার তোমরা ভেবে নাও যে কোন পার্লামেন্ট নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবে আর কোন পার্লামেন্ট নিজের স্বার্থের কথা ভাবে না। এই জায়গাতে একটু ওই সিভিলাইজেশন নিয়ে গান্ধীজির বক্তব্য জানতে চাইছে এডিটর, যে হোয়াট ইজ সিভিলাইজেশন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই civilization? Gandhiji bolchen several English writers refuse to call that civilization which passes under that name. Many books have been written upon that subject. Societies have been formed to cure the nation of the evils of civilization. A great English writer has written a work called Civilization, Its Cause and Cure.
Daring has called it a disease. সভ্যতাকে অনেকেই ডিজিজ বলেছে, অনেকেই বলেছে সভ্যতা মানেই একটা রোগ, কারণ এই সভ্যতাকে সভ্য হতে গেলে অনেক মানুষকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়, অনেক মানুষকে খুন করতে হয়, অনেক মানুষকে খারাপ দিকে নিয়ে যেতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই হচ্ছে গান্ধীজির কনসেপশন অফ সিভিলাইজেশন, মডার্ন সিভিলাইজেশন, অ্যান্ড গান্ধীজির কনসেপশন অফ দ্য স্বরাজ। আমরা যদি একটু ইম্পর্টেন্ট কোটেশনের দিকে আসি, এখানে দেখতে পাবো এই যে কন্ডিশন অফ দ্য, একটি কোটেশনের লিস্টে দেখবে কন্ডিশন অফ দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই যেগুলো বললাম সেগুলো ওই এক্সাক্ট কোটেশনটা গান্ধীজি তুলে দিয়েছেন, এবং এখানে বলছে যে পার্লামেন্ট ইজ সিম্পলি আ কস্টলি টয় অফ দ্য নেশন, কেবলমাত্র একটা দামি খেলনা নেশনের ক্ষেত্রে। সিভিলাইজেশন নিয়ে বলছে দ্য formerly men were made slaves under physical compulsion. Now they are enslaved by temptation of money and of the luxuries that money can buy. টাকা যে লাক্সারি কিনতে পারে তাই নিয়ে এরা মত্ত। There are now diseases of which people never dreamed before, and an army of doctors is engaged in finding out their cures, and so hospitals have increased. This is the taste of civilization. এবার এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে এমন সমস্ত ধরনের রোগ মানুষের আসছে যেটা ডাক্তাররা কোনোদিন ভাবতেই পারেনি, সেজন্য হসপিটালের সংখ্যা বেড়েছে। এবার এই মতো অবস্থা, এটাই হচ্ছে সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকট বা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। দ্য সিভিলাইজেশন টেক্স নোট নাইদার অফ মরালিটি নট অফ রিলিজিয়ান। বলছে এই সিভিলাইজেশন, ব্রিটিশ সিভিলাইজেশন কোনোদিনই মরালিটিরও তোয়াক্কা করেনি, ধর্মেরও তোয়াক্কা করেনি, নীতিরও তোয়াক্কা করেনি, ধর্মেরও তোয়াক্কা করেনি। আবারও বলছেন civilization is not an incurable disease, but it should never be forgotten that the English people at present afflicted by it. So সভ্যতা কোনো incurable disease নয়, curable, ভালো করে সম্ভব, কিন্তু ইংলিশ পিপলরা, ভারতীয় পিপলরা, সরি ব্রিটিশ পিপলরা এর দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে অ্যাফেক্টেড, অর্থাৎ সভ্যতার একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশরা যাচ্ছে। গান্ধীজিকে প্রশ্ন করছেন চ্যাপ্টার 8, হোয়াই ওয়াজ ইন্ডিয়া লস্ট। এই চ্যাপ্টার যদি তোমরা টেক্সট অফ হিন্দ স্বরাজ দেখো তাহলে চ্যাপ্টার 8 এর নামই হচ্ছে, সরি চ্যাপ্টার 7 এর নাম হচ্ছে হোয়াই ওয়াজ ইন্ডিয়া লস্ট, কেন ভারতবর্ষ হারিয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজি বলছেন দ্য ইংলিশ হ্যাভ নট টেকেন ইন্ডিয়া, উই হ্যাভ গিভেন ইট টু দেম, আমরা দিয়েছি। দে আর নট ইন ইন্ডিয়া বিকজ অফ দেয়ার স্ট্রেংথ, বাট বিকজ উই কিপ দেম, আমরা রেখে দিয়েছি তাই, নট বিকজ অফ ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ। When our princes fought among themselves, they sought the assistance of কোম্পানি বাহাদুর। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার জন্য এই প্রিন্সরা কোম্পানি বাহাদুরের অ্যাসিস্ট্যান্স চেয়েছে। দ্যাট কোঅপারেশন ওয়াজ ভার্সড অ্যালাইক ইন কমার্স অ্যান্ড ওয়ার। এর ফলে যেরকম ভাবে ব্যবসাতেও চেয়েছে, যুদ্ধেও চেয়েছে। It was unhampered by questions of morality. Its object was to increase its commerce and to take money. ব্রিটিশদেরও তাই, ব্রিটিশদের মেন অবজেক্টিভ ছিল ইটস ইনক্রিজেস কমার্স, ব্যবসা বাড়ানো এবং টাকা পয়সা নেওয়া। The Hindus and the Mohammedans were at daggers drawn, নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত। This too gave the company its opportunity, এটা কোম্পানিকে অপরচুনিটি দিয়েছে। And thus we created the circumstances that gave the company its control over India. এভাবে দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে কোম্পানি ভারতবর্ষের উপরে দখল নিয়েছে। They wished to convert the whole world into a vast market of their goods. ব্রিটিশরা গোটা পৃথিবীকে পণ্য করতে গিয়েছে, তাদের নিজেদের ব্যবসা বাড়াবার একটা পণ্যের জায়গা। And they will leave no stone unturned. Leaving no stone unturned is a phrase. It means কোনো প্রচেষ্টাই, মানে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা করা, কোনো প্রচেষ্টা না করে না থাকে, সব প্রচেষ্টাই করেছে। They will leave no stone unturned to reach the goal. সেই গোলে পৌঁছতে তারা সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা করেছে এবং সফল হয়েছে। They have turned the whole world into a vast market of their goods. তাতে তারা নিজেদের পণ্য তারা বিক্রি করতে পারে। সত্যি তারা করেছে, সাকসেসফুলি করেছে বলেই ব্রিটিশদেরকে নেপোলিয়ন বলতো দোকানদারের জাত, সবচেয়ে শপকিপার্স নেশন বলতো। যে কন্টিনেন্টাল অবরোধ বা মহাদেশীয় অবরোধ যখন করেছিল নেপোলিয়ন ব্রিটিশদের এগেনস্টে, ও চেষ্টা করেছিল যাতে ব্রিটিশদের কোনো ধরনের জাহাজ ওই ফ্রান্সে বা অন্যান্য চারপাশের কোনো দেশে না যায়, যার ফলে তারা ব্যবসা করতে না পারে, কারণ ব্রিটিশরা যে কোনো দেশে ব্যবসা করতেই ধুঁকত। এবার এটাই তো তাদের অবজেক্টিভ, তারা করেছে ব্যবসা, তারা ভয়ঙ্করভাবে সাকসেসফুল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের প্রথম ব্রিটেনে করেছে, হয়তো অত্যন্ত ইমরাল কাজ করেছে, কিন্তু করে তারা সাকসেসফুলি করেছে।
অন্য দেশ তাদের ঢুকতে দিয়েছে, তাদের পণ্য নিয়েছে, নিয়ে নিজেদেরকে। So according to Gandhi, it is my deliberate opinion that India is being ground down not under the English heel but under that of the modern civilization. ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ইংলিশ হিল, হিল মানে পায়ের ক্ষেত্রে, পায়ের হিল, তাদের শুধুমাত্র হিলে নেই, কিন্তু মডার্ন সিভিলাইজেশনের হিলে রয়েছে। We are turning away from God. We are slowly turning ourselves into an irreligious country. Chapter 8 গান্ধীজি বলছেন, strength lies in absence of fear, not in the quantity of flesh and muscle we have on our bodies. শক্তির উৎস কি? অ্যাবসেন্স অফ ফিয়ার, ভয় না থাকা। একজন রোগা মানুষ, দুর্বল মানুষের ভয় না থাকতে পারে, কিন্তু নট ইন দ্য কোয়ান্টিটি অফ দ্য ফ্লেশ অ্যান্ড দ্য মাসল উই হ্যাভ ইন আওয়ার বডিজ। প্রচুর পরিমাণে মাসল থাকলে বডিতেই যে স্ট্রেংথ থাকবে, ফিয়ার থাকবে না তার কোনো মানে নেই। এক্সট্রিমলি বডিলি স্ট্রেংথ ওলা মানুষের ফিয়ার থাকে। আমি চ্যাপ্টার 9 বলছেন, হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টার 9? দ্য কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া, যেখানে এই ভারতবর্ষের রেলওয়ের কথা উনি বলছেন। সেই রেলওয়ের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, দোজ who want to do good are not selfish, they're not in a hurry, they know that to impregnate people with good requires a long time. মানুষকে যদি ভালো করতে হয় তাহলে অনেক সময় লাগে। ফলে যারা ভালো করতে চায় তারা কিন্তু সেলফিশ নয়, কিন্তু তারা খুব তাড়াগুলোর মধ্যে আছে। বাট ইভিল হ্যাজ উইংস, টু বিল্ড এ হাউস টেক্স টাইম, ইটস ডিস্ট্রাকশন টেক্স নো নান। অনেকেই বলে যে এই যে বিখ্যাত প্যাসেজ, এই প্যাসেজে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য ইন্ডিয়ান আর্মড রেভলিউশনারিদেরকে অল্প রেফার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উনি বলতে চাইছেন যে দোজ হু ওয়ান্ট টু ডু গুড, যারা সত্যি ভারতবর্ষে ভালো চায়, তারা সেলফিশ নয়, তারা খারাপ নয়, আমি বলছি না। দে আর নট ইন এ হারি, তারা they are not in a hurry, they know that to impregnate people with good requires a long time. তারা কিন্তু হাড়ির মধ্যে নেই। তারা জানে যে কোন একটা মানুষকে ইমপ্রেগনেট করতে গেলে, মানে ইমপ্রেগনেট, এখানে ইমপ্রেগনেট মানে হচ্ছে প্রেগনেন্ট নয়, এখানে ইমপ্রেগনেট মানে হচ্ছে কারোর মধ্যে ভালো আনা, সেটা আনতে গেলে একটা সময় লাগে। এখানে অ্যাকচুয়ালি নটটা মানে এখানে লিখেছে, কিন্তু নটটা অ্যাকচুয়ালি হবে না, তার কারণ দে আর ইন হাড়ি, এটাই বলতে গেছেন। তারা এত তাড়াতাড়ি তাড়াগুলো করছেন, তাড়াগুলো করতে গিয়ে অ্যাকর্ডিং টু গান্ধী তারা একটা হয়তো ভুল করবে। তাদের মাথায় রাখা উচিত যে উইথ গুড রিকোয়ার্স এ লং টাইম, ভালো করতে গেলে একটা সময় লাগে, কারণ ইভিলে উইংস রয়েছে। টু বিল্ড এ হাউস টেক টাইমস, একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে অনেক সময় লাগে। ইটস ডিস্ট্রাকশন টেক্স নন, এটা ধ্বংস করতে সময় লাগে না। সো দ্যাট গান্ধীজ পার্সোনাল ওপিনিয়ন, গান্ধী যেটা বলেছেন। চলে আসবো চ্যাপ্টার 10 চ্যাপ্টার 10 ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া কন্টিনিউড। আগেটা রেলওয়ে, তারপর একটা হিন্দু মুসলিম, এই বিষয় নিয়ে গান্ধীজি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন। উনি এই জায়গাতে কনসেপ্ট অফ দ্য স্বদেশী নিয়ে বলছেন। স্বদেশী বলতে উনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? সো অ্যাকর্ডিং টু গান্ধী, গড সেট আ লিমিট টু ম্যানস লকোমোটিভ অ্যাম্বিশন। লকোমোটিভ মানে যে জিনিসটা মুভ করে, লকোমোটিভ ইঞ্জিন, দেখবে ট্রেনে লেখা থাকে লকোমোটিভ নাম্বার এত। সো গড সেট লিমিট টু ম্যানস লকোমোটিভ অ্যাম্বিশন, মানুষের যে অ্যাম্বিশন যেটা ওপর দিকে ওঠে, হু করে গিয়ে যায়, সেই লকোমোটিভ অ্যাম্বিশনের লিমিট রয়েছে, সীমা আছে। ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ হিজ বডি, তার দেহ তৈরি করেই সেই সীমাটা ভগবান বেঁধে দিয়েছে। ম্যান ইমিডিয়েটলি প্রসিডেড টু ডিসকভার মিনস অফ ওভাররাইডিং দ্য লিমিট, কিন্তু মানুষ সেই লিমিটটাকে ক্রস করার সবসময় চেষ্টা করে, ওভাররাইড করার চেষ্টা করে। গড গিফটেড ম্যান উইথ ইন্টেলেক্ট দ্যাট হি মাইট নো হিজ মেকার। গড সত্যি মানুষকে সেই গিফট দিয়েছে যে তার যে মেকার, তার যে ক্রিয়েটার মানে ভগবানকে জানার জন্য তাকে ইন্টেলেক্ট দিয়েছেন। ম্যান অ্যাবিউজড ইট সো দ্যাট হি মাইট ফরগেট হিজ মেকার। মানুষ সেটাকে এতটা অ্যাবিউজ করেছে যে তার যে মেকার, তার যে ক্রিয়েটার, তাকে সে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। I am so constructed that I can only serve my immediate neighbors, but in my conceit I pretend to have discovered that I must with my body serve every individual in the universe. I am so constructed, আমাকে সেরকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে that I can only serve my immediate neighbor, আমার নেবারকে আমি সার্ভ করতে পারি, এরকম ভাবে আমাকে তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু বাট ইন মাই কনসিট, কিন্তু আমি এমন ভাবে প্রিটেন্ড করছি যেটা গোটা পৃথিবীর আমি ভালো করবো। এটা ব্রিটিশদেরকে বলা হয়েছে যে
মানে ব্রিটিশরা বলতো না যে উই আর দ্য বিয়ারার্স অফ দ্য এন্টায়ার সিভিলাইজেশন, যে বিখ্যাত রুডিয়ার্ড কিপলিং এর কথা, দ্য বার্ডেন অফ হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, যেটা জীবিত রেফার করা হয়েছে, যে সাদা চামড়ার মানুষের দায়িত্ব যে গোটা পৃথিবীর মানুষকে ভালো রাখা। সো এখানে উনি বলছেন যে বাট ইন মাই কনসিট আই প্রিটেন্ড টু হ্যাভ ডিসকভার্ড দ্যাট আই মাস্ট উইথ মাই বডি সার্ভ এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইন ইউনিভার্স, যেটা ব্রিটিশরা করছে বলে গান্ধীর ধারণা যে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভালো করার জন্য আমি উঠে পড়ে রেখেছি। কিন্তু আমাকে ভগবান তৈরি করেছে তো আমার বড়জন আমার নেবারদের ভালো করার জন্য, মানে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড যদি আমার নেবার হয় তাহলে এদের আমি ভালো করি, কিন্তু গোটা পৃথিবীর মানুষের তো আমি ভালো করতে বলিনি। চ্যাপ্টার 10-এ ইন্ডিয়া এজ এ নেশন, সেখানে গান্ধীজি বলছেন India cannot cease to be one nation because people belonging to different religions live in it. People belonging to different religion live in India, but that cannot. Yes. ব্রিটিশদের এর মধ্যে কি এমন ছিল যেটার জন্য সমস্ত দেশে ওরা মানে এইভাবে রুল করতে পারতো? সবার সব দেশেই করেছে। হ্যাঁ, মানে একটা জিনিস, একটা ছোট্ট আমি ইনস্ট্যান্স দিয়ে দেখাই, এটা আমি তোমাদেরকে কলোনিয়ালিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম ক্লাসেও দেখাবো যখন তোমরা 6th সেমিস্টারে পড়বে অফকোর্স। Yeah, this is the map of colonialism. কোন কোন দেশ পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় তাদের এম্পায়ার এস্টাবলিশ করেছে তার ম্যাপ। এবার এইটা দেখলেই তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই দেখো, এই দিস কালার, দিস ব্লু কালার অ্যান্ড দিস স্কাই ব্লু কালার, এই দুটো হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ার। তাহলে দেখছো ব্রিটিশ এম্পায়ার পৃথিবীর কোন কোন দেশে করেছে। আর এই যেটা হচ্ছে রাশিয়ান এম্পায়ার, এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার এদিক ওদিক করেছে। একেবারে যে অন্যান্য দেশ করেনি তা নয়। এবং যদি এই দেশগুলো দেখো, এই দিস গ্রেইশ কালার, এদিকে গ্রিনল্যান্ড, এদিকে চায়নার একটা বড় অংশ, এরা কোনোদিনই কারুর দ্বারাই শাসিত হয়নি। ক্লিয়ার গেল। এবার বিষয়টা হচ্ছে যদি দেখো তাহলে দেখবে যে ব্রিটেন সত্যি গোটা ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, এদিকে ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার একটা বড় অংশ এখানে ফ্রেঞ্চরা করেছে। ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশ, আর এইটা হচ্ছে স্প্যানিশ এম্পায়ার। স্পেনরাও কিন্তু কম নয়, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ছোট্ট দেশ স্পেন, এই হচ্ছে ছোট্ট দেশ ফ্রান্স, আর এই হচ্ছে ছোট্ট দেশ গ্রেট ব্রিটেন। এর 3টে দেশ, ঠিক আছে। এবার এদের এম্পায়ার, এই যে পুরোটা এটা চলছে হচ্ছে পুরো তোমার স্প্যানিশ এম্পায়ার, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে পুরো তোমার চলছে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার, আর এইটা হচ্ছে পুরো ব্রিটিশ এম্পায়ার। এবার তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো যে হোয়াই, কেন, মানে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিশ এম্পায়ার, এদের একটা ক্ষমতা কি করে এত শক্তিশালী এরা হলো। ব্যাপারটা হচ্ছে কয়েকটা কারণ রয়েছে। প্রথম আমি মনে করি যেটা, সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান রেনেসন্স বা নবজাগরণ প্রথম ব্রিটেনে হয়েছে। এর ফলে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে টেকনোলজির একটা বিরাট উন্নতি। সেখানে প্রথম লিওনার্দো দা ভিঞ্চি জন্মেছে ইটালিতে। এবার তাদের তো একটা বিরাট বড় প্রভাব তো সারা ইউরোপ জুড়ে পড়েছে। এর ফলে কি হয়েছে, মানে তুমি প্রথম নেভিগেশন বলো, প্রথম বড় বড় জাহাজ তৈরি করে গোটা পৃথিবীকে এক্সপ্লোরেশন বলো, ডিসকভার করার যে মেন্টালিটি বলো, কমার্স, প্রচুর পরিমাণে টাকা, ব্যবসা বাণিজ্য করার ফলে, মানে প্রথম তো তারা কোনো নেশন ভাবে না যে আমি কলোনাইজ করবো অন্য কোনো দেশকে। প্রথম নেশন যেটা ভাবে একটা নেশন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এত বেশি উদ্বৃত্ত দ্রব্য, আমি তো আমার বাড়িতে ধরা যাক আমি মানে 10 কিলো চাল তৈরি করছি, আমি তো খেতে পারবো না, আমাকে তো কোথাও বিক্রি করতে হবে, বাইরে বিক্রি করতে হবে। এবার ব্রিটেনে বিক্রি করা হচ্ছে না, আরো বিক্রি করতে হবে, এত প্রোডাকশন হচ্ছে, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে। তাহলে তখন আমি কি করবো? তখন আমাকে যেটা করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ল্যান্ডস। এবার এর জন্য আমাকে সি রুটস খুঁজে বার করতে হবে। প্রথম ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আসার রুটটা আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষে আসতে চাননি, আসতে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে, পৌঁছে গেছিলেন ভারতবর্ষে। এবার ওই ট্রেড রুট ধরে ভারতবর্ষ আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীরা আসতে আরম্ভ করে। এবার এরকম ভাবে যখন সে ব্যবসা করতে এলো, এসে দেখলো আরে বাস, তো দুর্দান্ত মার্কেট, আনচেটার্ড মার্কেট প্রথমত, দ্বিতীয়ত এদেরকে ফ্রি লেবার ক্লাস হিসেবে ইউজ করা যাবে। আমরাই আমাদের প্রোডাকশনটা এখানে বিক্রি করব, এদের যারা এলিট ক্লাস তাদেরকে দিয়ে কেনাবো, দরকার পড়লে এই সমস্ত এলিট ক্লাসকে দিয়ে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে কাজে লাগাবো,
এবং এখানকার যে ধন সম্পত্তি সেগুলো ড্রেন করে নিয়ে গিয়ে ব্রিটেনে কাজে লাগাবো, ট্যাক্স এখান থেকে তুলে ওখানে রাখবো। মানুষ জেনারেলি কলোনাইজ, যে কোনো মানুষের মধ্যেই এই কলোনাইজিং মেন্টালিটি থাকে, ডমিনেট করা। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ভারতবর্ষ বা তোমরা বলতে পারো তাহলে মানে তারা ভারতবর্ষ বা অন্যান্য এশিয়ান কান্ট্রিগুলো করেনি কেন? তার একটা সিম্পল উত্তর হচ্ছে ভারতবর্ষে টেকনোলজি ওই 1600 সালে ওদের যে টেকনোলজি ছিল, ওদের যে ধরনের শিপ বিল্ডিং ক্যাপাবিলিটি ছিল, ভারতবর্ষে এটা আসেনি। ভারতবর্ষে প্রথম কামান এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার ব্রিটিশরাই এনেছে, ঠিক আছে? ফলে টেকনোলজি এবং অন্যান্য দিকে যে উন্নতি ন্যাচারালি সেটা 1600 1500 এই জায়গাগুলোতে তারা তৈরি করে ফেলেছে। তাদের সোসাইটি অনেকটাই উন্নত। মাথায় রাখতে হবে, যখন শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের সময় গান পাউডার প্লট চলছে, অলরেডি ওখানে তখন ব্রিটেনে পার্লামেন্ট তৈরি হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে পার্লামেন্ট কবে তৈরি হয়েছে? অনেক পরে। হ্যাঁ, যদি তুমি দেখো তাহলে তুমি দেখলে বুঝতে পারবে in which year the Parliament of England was established. ভাবো 1215 সালে পার্লামেন্ট তৈরি হয়ে গেছে। হতেই পারে সেই পার্লামেন্ট হাউস অফ লর্ডস এর দ্বারা তৈরি, সে পার্লামেন্ট অ্যারিস্টোক্রেটিক লোকেরা তৈরি করছে, কিন্তু লেজিসলেটিভ সিস্টেম, আইন প্রণয়ন করা ইংল্যান্ডে চলছে 1207 এর সময় থেকে। এবং মানে সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে হতে ইলেকশন শুরু হয় অ্যারাউন্ড 1700। এই সময় নারীর ইলেকশন মানে মহিলাদের ইলেকশন বা মহিলাদের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া অনেক পরে 1900 সালে। কিন্তু এই একটা অ্যাটলিস্ট একটা বহু আগে থেকে ইংল্যান্ডেরই রাজাদের আমলেও পার্লামেন্টারি সিস্টেম চলছে, তাদের একটা গভর্নমেন্টের সিস্টেম এস্টাবলিশ হয়ে গেছে। ফলে তারা জানে যে তারা কেমন একটা দেশ কেমন করে কলোনাইজ করবে। আমি বলছি তারা অনেকটা এগিয়ে গেছে সেই সময়ের নিরিখে। ভারতবর্ষ থেকে মানে 200-300 বছর এগিয়ে রয়েছে, বুঝতে পেরেছ? এই জায়গা থেকে কলোনিয়ালিজমের মাথা চিন্তা ভাবনা এই সমস্ত দেশের প্রধান মাথায় আসে। যদি ম্যাপ দেখো দেখলে বুঝতে পারবে যে ফ্রান্স, স্পেন এবং ব্রিটেন গোটা পৃথিবীকে মোটামুটি কলোনাইজ করছে। রাশিয়াটা আমি বাদ দিলাম, রাশিয়ার নিজস্ব এম্পায়ার নিজের দেশেই ছিল, এই লালটা হচ্ছে রাশিয়ান এম্পায়ার, এটা নিজের দেশে নিজেরাই ছিল। কিন্তু এইটা হচ্ছে পুরো ইংল্যান্ড, এটা হচ্ছে পুরো স্পেন। কারণ ওই জন্যই দেখবে যে ব্রাজিল থেকে শুরু করে তোমার আর্জেন্টিনা সবাই স্প্যানিশে কথা বলে, ঠিক আছে? কলম্বিয়া, পেরু এরা সবাই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে, কারণ স্পেন প্রথম কলোনাইজ করেছে, ঠিক আছে? মেক্সিকো এটা, ঠিক আছে? এটা পুরোটা স্পেনের কলোনাইজেশন। এইটা পুরোটা হচ্ছে এই ছোট 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 এইগুলো, এটা মাদাগাস্কার, এটা পুরোটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার, আর এটা হচ্ছে পুরো ব্রিটিশ এম্পায়ার। হ্যাঁ, এগুলো সবই ব্রিটিশ এম্পায়ার, ঠিক আছে? এটা পরে ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাকোয়ার করেছে কিছু কিছু জায়গা আর কি। এটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটসের নিজস্ব এম্পায়ার, আর এটা হচ্ছে পুরো ব্রিটিশ, এটা পুরো ব্রিটিশ। বুঝেছ? বলো। হ্যাঁ, এটাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা আর কি অ্যাবাউট কলোনিয়ালিজম এন্ড আদার থিংস। তো যাই হোক, তো গান্ধীজিতে ফিরে আজকে মোটামুটি শেষ করি, পরের দিনকে নয় প্রশ্নটা ডিসকাস করবো। সো গান্ধীজি রিলিজিয়ন এবং ন্যাশনালিটি সম্পর্কে উনি বলছেন দে আর নট সিনোনিমাস। ইন রিয়েলিটি দেয়ার আর মেনি রিলিজিয়ন্স as there are individuals, but those who are conscious of the spirit of the nationality, they do not interfere with one another's religion. মানে যা স্পিরিট অফ ন্যাশনালিটি রয়েছে তারা কেউ একে অপরের ধর্মের সঙ্গে ইন্টারফেয়ার করে না। and in no part of the world are one nationality and one religion synonymous term. গোটা পৃথিবীতে কোনো জায়গাতে একটা জাতি এবং একটাই ধর্ম এরকম হয় না। হয়তো কয়েকটা জায়গাতে আছে, কিন্তু সব জায়গায় হয় না। ওই জন্য ভারতবর্ষ অবশ্যই একটা নেশন। এবং হিন্দু মুসলিম ইউনিটি সম্পর্কে গান্ধী বলেছেন, ডু পিপল বিকাম এনিমিজ বিকজ দে চেঞ্জ দেয়ার রিলিজিয়ন? ইজ গড অফ দ্য মোহামেডান ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য গড অফ দ্য হিন্দু? কোনোভাবে কি আলাদা হতে পারে? না, আলাদা নয়, একই। তো এইভাবেই গান্ধীজি তার কনসেপশন অফ নেশনহুডকে দেখেছেন এই 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 প্রেডিকেমেন্টে, এই কন্ডিশনে। সো তোমরা যখন এই চ্যাপ্টারগুলো পড়বে, ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অবশ্যই হচ্ছে হোয়াট ইজ স্বরাজ, খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সিভিলাইজেশন, কোয়েশ্চেন করতে পারে এখান থেকে। ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অবশ্যই দ্য কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া, রেলওয়েজ কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া কন্টিনিউড। এবং অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স, এডুকেশন এবং মেশিনারি। এইগুলো নিয়ে আমি পরের দিনকে, আজকে শেষ হলো না, এর পরের দিনকে হিন্দ স্বরাজের এই প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স, এডুকেশন এবং মেশিনারি এবং আর কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে
সেই প্রশ্নগুলো দিয়ে শেষ করবো আর কি। বুঝতে পেরেছ? বলো বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। স্যার আপনি গান্ধীজির সাথে কতটা সহমত? মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন, ইটস আ বিগ কন্ট্রোভার্সি। আমি গান্ধীজির সঙ্গে অনেক জায়গাতেই সহমত নই। আমার গান্ধীজির সঙ্গে কি বলছো? এই আমাদের হিন্দ স্বরাজ টেক্সটের উপর বলছি। এই হিন্দ স্বরাজ টেক্সটের জায়গাতে আমি তো বললাম, আমি যে জায়গাগুলোতে সহমত নই সেগুলো আমি বললাম। 1 নম্বর আমি যেটা সহমত নই, গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে এডুকেশন সবসময় এসেনশিয়ালি মানুষকে অনেকটা রিলিজিয়াস পারপাসে ইউজ করতে হবে। এডুকেশন মানুষকে কন্ট্রোল করতে শেখায়, এটা গান্ধীজি বলছেন। আমি এটাতে সবসময় বিশ্বাস করি না যে সবসময় মানুষকে রিপ্রেস করলে বা তার সেন্সেসগুলোকে কন্ট্রোল করলেই সে এডুকেটেড হবে, তার কোনো মানে নেই। কারণ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা মানেই শিক্ষা, এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে মানে একটা খুব ফ্রি এবং লিবারেল ওয়েতেও মানুষকে অবশ্যই এডুকেট করা পসিবল। সো এই জায়গাতে আমার সঙ্গে গান্ধীজির একটা বড় না সহমত হওয়ার জায়গা রয়েছে। 2 নম্বর যেটা বিরাট ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে কোনো দেশেই যে কোনো জায়গাতেই পার্লামেন্ট মানেই তার মধ্যে কোনো একটা পলিটিক্যাল পারপাস থাকবে, এবং পলিটিক্যাল পারপাস পার্লামেন্টে থাকবে মানেই সেই পার্লামেন্ট যে জনগণের জন্য সবসময় কাজ করবে, সেই পার্লামেন্ট যে সবসময় লোকেদের হয়ে কাজ করবে তা নয়। উনি বলছেন যে পার্লামেন্ট সবসময় মানে উইদাউট এনি পেমেন্ট ফ্রিলি কাজ করবে, এটা হয় না, এটা কোনো কালই হয় না। আমার মনে বরঞ্চ যেটা করা যেতে পারত সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টের যে মানে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হওয়ার জন্য আরো কঠিন কোয়ালিফিকেশন করা উচিত ছিল। মানে আইএএস বা আইপিএস হতে গেলে যে ধরনের কোয়ালিফিকেশন লাগবে তার থেকেও কঠিন কোয়ালিফিকেশন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট করার জন্য উচিত ছিল। তাতে বরঞ্চ লোকজন খানিকটা মানে ঠিকঠাক যোগ্য লোকজন চান্স পেত। ঠিক আছে, ধরা যাক প্রত্যেক বছর প্রায় 500 মতো আইএএস অফিসার রিক্রুটেড হয়। প্রত্যেক বছর যদি 500 পার্লামেন্টারিয়ান রিক্রুটেড হয়, 543 5 বছর অন্তর যদি রিক্রুটেড হয়, তাহলে তার মানে তার যে লেভেলটা, যে এক্সামিনেশন লেভেল বলো, তার যে ইন্টেলিজেন্সের লেভেল বলো, সেটা আরো অনেক কঠিন করা উচিত ছিল। কিন্তু সেসব তো করা হয়নি, কারণ ন্যাচারালি ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল পারপাস রাখতে গেলে যারা সো কল্ড নেতা, মানে যারা মানে গ্রাউন্ড, এটা একটা বড় লজিক। অনেকেই বলে যে মানে মানুষের কথা শুনবে এমন লোককে তো পার্লামেন্টের মেম্বার করতে হবে। অবশ্যই একদমই সঠিক কথা। হতেই পারে এডুকেটেড লোকেরা মানুষের কথা হয়তো ঠিকমতো শুনতে পারবে না, তাহলে তুমি সেরকম ভাবে ট্রেনিং দাও, সেরকম একটা ক্লাস অফ পিপল তৈরি করো 16, 17, 18 বছর বয়স থেকে, যে যাদের শুধুমাত্র স্কুলের মধ্যে নয়, স্কুলের বাইরে বা কলেজের বাইরেও মানুষের সঙ্গে কানেকশনের ট্রেনিং থাকবে। ঠিক আছে, যে পলিটিশিয়ান হতে গেলে তাকে অন্তত জনগণের সঙ্গে কাজ করে একটা পঞ্চায়েতে এতগুলো হসপিটাল, এতগুলো কল, এতগুলো জিনিস এস্টাবলিশ করতে হবে, তবে সে পলিটিশিয়ান হতে পারবে। এইটা অন্তত বেসিক কোয়ালিফিকেশন করো। কি বলছো? যদি শিক্ষা না থাকে তাহলে উন্নতিটা হবে? হ্যাঁ, তাহলে উন্নতিটা হবে কি করে? কারণ সে তো জানেই না যে মানে কেমন করে পুরো মেশিনারিটা এগোবে, সেটাই তো সে জানে না। তো এইখানেই একটা বড় সমস্যা। যদি পারে, আমি ধরে নিলাম যে তার যদি সেই প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান থাকেও, তাহলে সেই প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটাকে আরো বেশি করার জন্য তাহলে তুমি 17 বা 18 বছর বয়সে বলে দাও যে এই সময় থেকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হতে গেলে তাদের এডুকেশন হচ্ছে এইরকম ভাবে তাদেরকে এগোতে হবে। তাহলে যারা ওই পথে গেল তারা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হবে, তাদের মধ্যে যারা সিলেক্টেড হবে তারা হবে। ঠিক আছে, তো সেইটা করো, সেইটাকে এডুকেশনের মধ্যে আনো, যারা সেটাকে অপ্ট করবে সেদিকে যেতে পারবে। ঠিক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ভারতবর্ষে এই প্রফেশনাল ওয়েতে একেবারেই পুরো বিষয়টাকে দেখা হয় না। তোমরা জানো কিনা জানি না যে there is a conception of the lateral entry in the politics. It's called lateral entry in the politics in America. Lateral entry in politics. এখানে মোদি গভর্নমেন্টের ল্যাটারাল এন্ট্রির কথা বলেছে, তোমরা কি জানো ল্যাটারাল এন্ট্রি কাকে বলে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? না স্যার, নেই। আচ্ছা, বলে দিই। ল্যাটারাল এন্ট্রি মানে হচ্ছে direct entry into politics, into a bigger post. এটা প্রশান্ত কিশোর বলেছিল। সারা পৃথিবীতে, আমেরিকাতে বলো বা অন্যান্য জায়গায় বলো, সেখানে যেটা হয়, ধরো যে ট্রাম্প ক্ষমতায় এলো, আমরা বলি ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব খারাপ লোক, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে চালায় না, চালায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের টিম। এবং আমেরিকাতে কি হয়, এই যে পুরো বড় বড় পোস্টগুলো, আমেরিকা বা মেজর মোস্ট কি
ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এই যে বড় বড় পোস্টে যারা যায় তারা কিন্তু একা যায় না, তারা কিন্তু পুরো টিম নিয়ে যায়। অর্থাৎ যে মুহূর্তে বিল ক্লিনটন হোয়াইট হাউসে গেল বা যে মুহূর্তে ব্যারাক ওবামা হোয়াইট হাউসে গেল, পুরো হোয়াইট হাউসের যত কর্মচারী তারা কিন্তু সবাই চলে গেল, মানে যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু তাদেরকে নিয়ে চলে গেলেন, যিনি এলেন এদের সবাইকে নিয়ে এলেন। এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে জল দপ্তরের যে দায়িত্ব সামলাচ্ছে, হি ইজ এন MBA অ্যান্ড হ্যাজ স্পেশালাইজড ইন ওয়াটার সাপ্লাই। সে আমেরিকাতে জল দপ্তরের সমস্ত জিনিসপত্র সামলাচ্ছে, সে প্রেসিডেন্টের অফিসে কাজ করে। আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে আলাদা করে ট্রেনিং প্রফেশনাল তৈরি হয়, যারা MBA করে, যারা বি স্কুলে ট্রেনিং নেয় এই পলিটিক্সে জয়েন করবে বলে। ইনফ্যাক্ট দের ইজ এ কোর্স ইন পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাদের এরকমভাবেই ছেলে ট্রেন্ড আছে যারা বসে দিন রাত, মানে ধরা যাক পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে তাদের কাজ তুলে দেবে। এটা কিন্তু পুরোপুরি প্রাইভেটলি ফান্ডেড এবং এদের মাইনে কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্ট দেয় না, একে সেই পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি দেয়। ঠিক আছে, এরকমভাবে তারা টিমকে তৈরি করে। ওই জন্য আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে খুব অপদার্থ চিফ মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার, খুব অপদার্থ প্রেসিডেন্ট হলেও কাজটা বেরিয়ে যায়। তার কারণ যারা এই কাজগুলোকে চালায় তাদের টিম মেম্বার তারা কিন্তু অত্যন্ত এবেল এবং তারা অত্যন্ত প্রফেশনাল। তুমি ভাবো তোমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরে একজন মানুষ বসে আছে কনস্ট্যান্টলি, যে একজন প্রফেশনাল MBA who has done his MBA or his PhD from Stanford University or Cornell University and he is constantly guiding all these officials। তারা বলছে এই কাজটা এভাবে নয়, এভাবে করো। ধরো যে তুমি গেলে পুলিশ অফিসে, তোমাকে সেখানকার OC পাত্তা দিল না, কিন্তু সেখানে একজন অফিসার বসে আছে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ডাইরেক্টলি রিক্রুটেড, সে তোমাকে গাইড করলো। এইভাবে কিন্তু আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডকে ল্যাটারাল এন্ট্রি ইনটু পলিটিক্স, ডাইরেক্ট এন্ট্রি, একদম সিঁড়ি দিয়ে ডাইরেক্ট নামলো আর কি। ঠিক আছে, তারা কিন্তু ট্রেন্ড প্রফেশনাল, তাদের কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টির প্রতি কোনো ধরনের তাদের কোনো নির্দিষ্ট অ্যালিজিয়েন্স নেই। আজকে এই পলিটিক্যাল পার্টির এসে কাজ করছে, কালকে অন্য পলিটিক্যাল পার্টির কাজ করবে। ঠিক আছে, তারা যথেষ্ট শিক্ষিত, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তাদের কাজই হচ্ছে কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে হেল্প করা, যেটা খানিকটা আমরা বলতে পারি আজকাল ভারতবর্ষে আসছে এই ট্রেনটা। কিন্তু এইটা কিন্তু ব্রিটেন এবং ইংল্যান্ড অন্যান্য জায়গাতে অনেক দিন থেকেই আছে, ল্যাটারাল এন্ট্রি ইনটু পলিটিক্স। এই জন্য ইংল্যান্ডে খুব ইনএফিশিয়েন্ট চিফ মিনিস্টার, ইনএফিশিয়েন্ট প্রাইম মিনিস্টার সত্ত্বেও বেরিয়ে যায় বিষয়টা। তার কারণ হচ্ছে এই এত শিক্ষিত এবং এত এফিশিয়েন্ট লোকজন এই দপ্তরগুলোতে কাজ করছে। ইনফ্যাক্ট আমার যতদূর মনে পড়ছে আগের বছর ইউপিএসসি একটা প্রশ্ন এসেছিল ল্যাটারাল এন্ট্রি ইনটু পলিটিক্স নিয়ে, এই প্রশান্ত কিশোরের ডিবেটটা নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল। তো তোমাদেরকে এই টার্মগুলোর সঙ্গে অ্যাকোয়েন্টেড হতে হবে যদি তোমরা ভবিষ্যতে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে বসো। হোয়াট ইজ ল্যাটারাল এন্ট্রি ইনটু পলিটিক্স? বলো, কোনো প্রশ্ন? স্যার রেকর্ডিংটা অফ হয়ে গেছে? না, actually yes.